নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এয়া গুড মৰ্নিং 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ডিব্ৰুগড়ত যোগ মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ উদ্যোগত যোগ মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী 100 দিনীয়া যোগ মহোৎসৱৰ আজি হৈছে 75 দিন 21 জুনত উদযাপিত হ'ব যোগ দিৱস 75 দিনৰ পূৰ্ণতাত ডিব্ৰুগড়ত যোগ মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত যোগ মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অংশগ্ৰহণ কৰে এই বিশেষ কাৰ্যসূচীত লগতে উপস্থিত থাকে উত্তৰ পূবৰ কেইবাগৰাকীও সাংসদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উপৰিও ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মানিক সাহা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী চাউনা মিন কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমাৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিং কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলিকে মুখ্য কৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুকেইগৰাকী নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে এই যোগ মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰে অসমৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত মণিপুৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী ডক্টৰ সপম ৰঞ্জন সিং অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীদ্বয় বিমল বৰা আৰু সঞ্জয় কিষাণ আমি আগবঢ়াইছো এই কাৰ্যসূচীৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ वही अभ्यास विपरीत दिशा से भी करें पीछे से नीचे से ऊपर शांति रखना है अब श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आइए विश्राम करें अगला अभ्यास कटी चालन का क्रिया करेंगे अपने पैरों में कंधे की बराबर की दूरी रखकर खड़े हो जाए हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाए श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाए राइट साइड ट्विस्ट करें श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाए श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा करें एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ ट्विस्ट करें पूरा श्वास भरते हुए वापस आइए आखिरी बार श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ सभी लोग एक बार बहुत बढ़िया श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस आइए अपने हाथों को वापस ले आए घुटनों की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे जिनको घुटनों में दर्द हो इस अभ्यास को सावधानी के साथ करें श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे से स्तर तक सामने ले आए श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़े और बैठने की स्थिति में आ जाए स्क्वाटिंग पोजीशन थोड़ा सा सब लोग झुकेंगे बहुत बढ़िया श्वास भरते हुए वापस आइए और एक बार श्वास छोड़ते हुए नीचे थोड़ा सा बैठ जाइए फर्स्ट क्लास श्वास लेते हुए ऊपर आइए श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए विश्राम करें अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे पहला अभ्यास ताड़ासन जिनको घुटनों में दर्द है वो एड़ियां ना उठाए पैरों के बीच 2 इंच का दूरी बनाए श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक ले जाए श्वास छोड़े और उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा कीजिए श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए स्ट्रेच करें पूरा एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनने का कोशिश करें जिन लोगों को साध्य है पॉसिबल है अब एड़ियों को वापस ले आइए श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आइए वापस आइए विश्राम करें अगला आसन वृक्षासन का अभ्यास करेंगे श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैरों को मोड़िए दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास करें श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए और हथेलियों को मिलाइए नमस्कार मुद्रा में पूरा स्ट्रेच करें जिन लोगों को समतोल नहीं होता दोनों पैर नीचे ही रखे लेकिन हाथों को जोड़िए नमस्कार मुद्रा में सब लोग हम नमन कर रहे हैं प्रकृति माता को सूर्य देव को पूरा स्ट्रेच करें श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाइए पैर को भी अब हम बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखिए हम दोनों तरफ करते हैं हर आसन को श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए अपनी हथेलियों को एक बार मुलाइए दोबारा नमस्कार मुद्रा में कुछ देर स्ट्रेच करें सामने देखे नमन करें
अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे ले आइए, विश्राम करें। अगला अभ्यास पादहस्तासन। जिन लोगों को कमर दर्द है इस अभ्यास को सावधानी के साथ करें। अपने पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए, थोड़ा सा अलग करें। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर उठाएं, स्ट्रेच करें पूरा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए, कमर को खींचने का प्रयास कीजिए, मेरुदंड ताना को। अपनी हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। बहुत अच्छा आसन है, शरीर में ऊर्जा लाती है, स्वाभाविक उखालोक। अब श्वास भरते हुए धीरे से वापस आइए, हाथों को ऊपर उठाए, स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए, थोड़ी देर विश्राम करें। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए, अपने दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए। पिसोदई हाउली दिगो। श्वास छोड़े, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे, आंखें खोले रहे। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसी स्थिति में ले आइए, थोड़ी देर विश्राम करें। खड़े होकर आखिरी आसन त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले जाइए। आपके सामने एलईडी स्क्रीन है, डेमोस्ट्रेटर्स है, देखते देखते करें। दाएं पैर के पंजों को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाएं। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए, अपने सिर को ऊपर उठाएं और मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। यहां से देख रहा हूं मैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग खींच रहे हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। अब श्वास भरते हुए वापस आइए, अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकाएं। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए, अपने सिर को ऊपर उठाए, घुमाए, मध्यमा। সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দিনটোত আমি ডিব্ৰুগড়ৰ বিশ্ববিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা আগবঢ়াইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। 21 জুনত উদযাপিত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এয়া ডিব্ৰুগড়ত যোগ মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী, য'ত আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই যোগ মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত বৰ্তমান চলি আছে যোগাভ্যাস। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আইজিপি জিতমল দলে পত্নী উৰ্বশী মৰাণক জনালে এই কথা। সন্ধিয়া মৃতদেহ পৰিয়ালক গতাব আৰক্ষীয়ে। লিডুৰ কয়লা খনিত সন্ধানহীন হৈছিল প্ৰাঞ্জল মৰাণ। ন্যায়ৰ দাবীত ডিজিপি জিপি সিঙকো সাক্ষাৎ কৰিছিল উৰ্বশী মৰাণে। ডিজিপি জিপি সিঙে উৰ্বশীক দিছিল ন্যায়ৰ আশ্বাস। বহুকেইটাৰ দাবীৰে জিপি সিঙৰ কাষ চাপিছিল উৰ্বশী। অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃতদেহ। লিডুৰ অবৈধ কয়লা খনিত নিৰুদ্দেশ হৈছিল প্ৰাঞ্জল মৰাণ আৰু তাৰ পিছতে ন্যায় বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছিল প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নীয়ে। প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ সন্ধান বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছিল। আৰক্ষীৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰিছিল প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নী উৰ্বশী মৰাণে। আৰু অৱশেষত আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছো আইজিপি জিতমল দলে উৰ্বশী মৰাণক জনাইছে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ কথা।
এক ডাঙৰ খবৰ জিপি সিঙে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিল আইজিপি জিতমল দলেক এসপ্তাহৰ ভিতৰত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা চলোৱা হৈছিল কোৰ্ট সমাধিস্থ কৰা হৈছিল প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃতদেহ তাৰ সন্ধান বিচাৰিছিল আৰু অৱশেষত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে আজি সন্ধিয়া মৃতদেহ পৰিয়ালক সমজাই দিব বুলিও জানিব পৰা হৈছে লিডুৰ কয়লা খনিত সন্ধানহীন হৈছিল অতি ৰহস্যজনকভাৱে বিগত 3 মাহ ধৰি কোনো সংসূত্ৰ নাছিল প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ আৰু সেই সময়ছোৱাতে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ কয়লা খনিৰ কেইগৰাকীমান কৰ্মচাৰীয়ে 5 লাখ টকাৰ টোপ দিছিল কিন্তু সেই 5 লাখ টকা ল'বলৈ সৈমান হোৱা নাছিল প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নী কৈছিল যে ধন নহয় প্ৰাঞ্জল মৰাণক লাগে ধনতকৈ প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মূল্য বেছি হ'ব নোৱাৰে সেই 5 লাখ টকা উভতাই পঠাইছিল পত্নী উৰ্বশী মৰাণে আৰু তাৰ পিছত আৰক্ষীৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰিছিল লিডু আৰক্ষী থানাৰ কাষ চাপিছিল এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল কয়লা মাফিয়াৰ নাম উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে পত্নীক পৰামৰ্শ দিছিল উৰ্বশী মৰাণক পৰামৰ্শ দিছিল যে সেই কয়লা মাফিয়াক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ হলে হয়তো মন্ত্ৰী বিধায়ক নতুবা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক সাক্ষাৎ কৰিব লাগিব লিডু আৰক্ষীৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে গুৱাহাটীলৈ আহি বাহৰ পাতিছিল উৰ্বশী মৰাণে আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ডিজিপিৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছিল আৰু অৱশেষত ডিজিপি জিপি সিঙে সাক্ষাৎ দিছিল উৰ্বশী মৰাণক আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল ন্যায় দিয়া হ'ব উৰ্বশীক আৰু অৱশেষত যেনে এক প্ৰকাৰ ন্যায় লাভ কৰাৰ পথত উৰ্বশী মৰাণ আইজিপি জিতমল দলে নিশ্চিত কৰিছে এই কথা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আজি সন্ধিয়া মৃতদেহ পৰিয়ালক সমজাই দিয়া হ'ব লিডুৰ কয়লা খনিৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আজি সন্ধিয়া পৰিয়ালক সমজাই দিয়া হ'ব মৃতদেহ এই কথা উৰ্বশী মৰাণক জনাইছে আইজিপি জিতমল দলে অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ সাংবাদিক ৰীনা কাকতি গগৈ সৈতে ৰীনা এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ যে অৱশেষত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল হয় জয়ন্ত যেহেতু ক'ব লাগিব লিডুৰ অবৈধ কয়লা খনিত যিটো নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছিল প্ৰাঞ্জল মৰাণ আৰু অৱশেষত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যেহেতু আইজিপি জিতমল দলে ন্যায়ালয়ৰ প্ৰচেষ্টা বুলি ক'ব লাগিব যিটো যি সময়সীমা বান্ধি দিছিল এই সময়সীমাৰ ভিতৰত অৱশেষত প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আজি যিহেতু পুৱাই প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নী উৰ্বশী মৰাণক আইজিপি জিতমল দলে যিটো ফোন যোগে জনাইছিল যে তেওঁৰ স্বামী প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ যিহেতু মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু লিডুৰ টিকক কলিৰ পাহাৰত তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আজি যিহেতু সন্ধিয়ালৈ এই মৃতদেহ পৰিয়ালৰ লোকক সমজাই দিয়া হ'ব বুলি যিহেতু আইজিপি গৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে উল্লেখ্য যে যোৱা 6 জানুৱাৰীৰ পৰা যিটো প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ যি নিৰুদ্দিষ্ট ঘটনা তেওঁ যিটো 6 জানুৱাৰীত এই লিডুৰ অবৈধ কয়লাখনিত কাম কৰিব গৈছিল আৰু তাৰ পাছৰে পৰা তেওঁ যে নিৰুদ্দিষ্ট হৈ থকা খবৰে সমগ্ৰ অসম চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত দেখা গৈছে উৰ্বশী মৰাণে গুৱাহাটী ডিজিপি কাৰ্যালয়লৈকে পাইছিল তেওঁ যিটো স্বামীৰ মৃতদেহ তেওঁ ন্যায় বিচাৰি আৰু অৱশেষত যি ডিজিপি গৰাকীয়ে তেওঁক এটা ৱৰ্ড দিছিল যে এটা সময়সীমা মানি দিছিল আৰু যাৰ বাবে তেওঁ যিটো অভিযানৰ বাবে আইজিপি জিতমল দলেক তেওঁ ক'ত পঠাইছিল আৰু তাৰ পাছত আইজিপি গৰাকী ন্যায়ালয়ৰ পৰা যি অভিযান বা প্ৰচেষ্টা তাৰ শেষত দেখা গৈছে আজি যিহেতু তেওঁ প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে সন্ধিয়া ভাগলৈ প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃতদেহ তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গক সমজাই দিয়া হ'ব বুলি যিহেতু জানিব পৰা গৈছে ৰীনা ক'ত সমাধিস্থ কৰা হৈছিল কেনেকুৱা স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল মৃতদেহ হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যিটো জয়ন্ত যি জেগাত এই অবৈধ কয়লা খনিত কাম কৰিব গৈছিল আৰু তাত যিহেতু প্ৰাঞ্জল মৰাণ যিহেতু মৃত্যু হৈছিল এতিয়া আমি শেষত ক'ব লাগিব তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এই মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ যি মৃতদেহ সেই টিকক কলিৰ পাহাৰত যিহেতু তেওঁ তাতে মানে পুতি থোৱা হৈছিল আৰু যিহেতু 3 দিন ধৰি প্ৰতিকূল বতৰ এই বতৰৰ বাবে হয়তো তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কিছু পলম হ'ল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি সেই প্ৰতিকূল বতৰ শেষত যিহেতু বতৰ কিছু দাঙিছে আৰু তাৰ পাছত যিটো SDF NDF বাহিনী তাতে সেই যি সুৰংগ খান্দি তেওঁলোকে অৱশেষত সেই যি মৃতদেহ টিককলি পাহাৰৰ পৰা সেই মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আজি সক্ষম হৈছে দুজন নিৰুদ্দেশ হৈছিল ৰীনা আপুনি আমাক জনাইছিল সেই সময়ছোৱাত যে দুজনকৈ শ্ৰমিক নিখোজ হৈ আছিল ইয়াৰে ইতিমধ্যে নিশ্চিত হ'ল যে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃত্যু হ'ল মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আনজন শ্ৰমিকৰ কিবা সন্ধান লাভ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত
হয় জয়ন্ত, যিটো ক'ব লাগিব, যিজন প্ৰাঞ্জল মৰাণ নিৰুদ্দিষ্ট হোৱা খবৰে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছিল, ৰাজ্য চুকাৰি গৈছিল, ঠিক সেই প্ৰাঞ্জল মৰাণ নিখোজ হোৱা কিছুদিনৰ পূৰ্বেও তেনেধৰণৰ আৰু দুজন শ্ৰমিক তেনেদৰে তাত নিখোজ হৈছিল। আৰু তাৰ পাছত দেখা গৈছে সেই দুজন শ্ৰমিকৰ যিটো মৃতদেহ সেই স্থানত যদিও উদ্ধাৰ কৰা নহ'ল, কিন্তু পাছত প্ৰমাণিত হ'ল যে সেই শ্ৰমিককেইজনৰ মৃত্যু ঘটিছে। ঠিক তেনেদৰে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ নিৰুদ্দিষ্ট হোৱা ঘটনাৰ পিছত তেওঁৰ লগত আৰু এজন আছিল বুলি যিহেতু এটা খবৰ ওলাইছিল, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সেই শ্ৰমিকজনৰ কোনো তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই জয়ন্ত। কিন্তু সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যদি চোৱা হয় ৰীনা, এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মহিলা উৰ্বশী মৰাণ আৰক্ষীৰ কাষ চাপি চাপি কোনো সদুত্তৰ পোৱা নাছিল। অৱশেষত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছতহে তেওঁ এটা ন্যায় লাভৰ এটা পথ দেখিবলৈ পাইছে এইখিনি মুহূৰ্তত। কিন্তু যদি চোৱা হয় সৰ্বসাধাৰণ শ্ৰমিক, গতিকে আৰক্ষীৰ কাষ চপাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল লিডু আৰক্ষীয়ে এগৰাকী মহিলাক। গতিকে সৰ্বসাধাৰণভাৱে উপেক্ষা কৰা হ'ল, ন্যায় লাভৰ বাবে ইমান দিন অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল এগৰাকী মহিলাই। হয় জয়ন্ত, এটা কথা যিহেতু লক্ষণীয়, যিটো লিডুৰ যি অবৈধ কয়লা খনি আছে, সেই অবৈধ কয়লা খনিত বহুত শ শ্ৰমিক যিহেতু তাতে কাম কৰিবলৈ আহে, আৰু সেই শ্ৰমিকসকলে নিজৰ পেটৰ তাৰণাত আহি তেনেধৰণৰ এটা ভয়ংকৰ এটা কাম, যিটো কামত তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কোনো নিৰাপত্তা নাথাকে, তেনেধৰণৰ কামত তেওঁলোক সোমাই পৰে। আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে যে বহু শ্ৰমিকৰ তেনেদৰে মৃত্যু ঘটিছে বা বহু শ্ৰমিক তেনেদৰে অবৈধ কয়লা খনিত নিখোজ হৈ আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কিন্তু দেখা যায় এক মৃত্যুৰ গ্ৰহত পৰিণত হয় কেতিয়াবা সেই অবৈধ কয়লা খনিত। আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে সেই অবৈধ খনিত যদি ভালকে মানে পৰ্যবেক্ষণ কৰা হয় বা তাত যদি অভিযান চলোৱা হয়, হয়তো বহু লোকৰ তাত হয়তো কংকাল উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কিন্তু এক কথাত ক'ব লাগিব যে তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ন্যায়নপ্ৰা প্ৰচেষ্টা নচলোৱাৰ বাবে আজি হয়তো তেনেধৰণৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। কিন্তু প্ৰাঞ্জল মৰাণ যি নিৰুদ্দিষ্ট হৈছিল, তেওঁৰ যিহেতু পত্নী উৰ্বশী মৰাণৰ যি ন্যায়নপ্ৰাৰ প্ৰচেষ্টা, কিয়নো তেওঁ প্ৰথমতে লিডু আৰক্ষী থানাত যিটো এজেহাৰ দাখিল কৰিছিল, কিন্তু তাৰ পাছত দেখা গৈছে লিডু আৰক্ষীয়ে সেই এজেহাৰ ভিত্তিত কেইজনমান লোকক আটক কৰিছিল ঠিকেই, কিন্তু তাত এজেহাৰত যিসকলৰ নাম আছে সেই প্ৰকৃত নাম থকা কেইজনমান ডাঙৰ যি ব্যৱসায়ী, এই ব্যৱসায়ীসকলক তেওঁলোকে আটক কৰিব পৰা নাছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে উৰ্বশী মৰাণক যে ওপৰ পৰ্যায়লৈ যাবৰ বাবে কৈছিল। তাৰ পাছতে উৰ্বশী মৰাণ হাৰি দিয়া নাছিল, তেওঁ গুৱাহাটী ডিজিপিলৈকে গৈছিল আৰু প্ৰতিবাদত বহিছিল গুৱাহাটীত গৈ। তাৰ পাছত দেখা গৈছে বহু দীঘলীয়া নিশ্চয়কৈ ৰীনা হাৰ মনা নাই, উৰ্বশীয়ে হাৰ মনা নাই, গুৱাহাটীলৈ আহি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছতহে এটা গতি লাভ কৰিলে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই। কয়লা মাফিয়াৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছিল এজাহাৰত, সেই কয়লা মাফিয়াৰ এই মুহূৰ্তত সোধা পোছা কৰা হৈছে নে নাই বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে নে নাই, যিহেতু দুজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, বাকীসকলক তদন্তৰ আওতালৈ অনা হ'ব নে নহয় ৰীনা? হয় যোনটো যিটো এটা কথা লক্ষণীয়, কিয়নো এজাহাৰ কপিত যিকেইটা নাম আছিলে সেই নামকেইটা থকাৰ প্ৰায় 13জন লোকক তেওঁলোকে লিডু আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিলে সেই সময়ত। কিন্তু তাত আৰু কেইজনৰ নাম আছিলে, সেইকেইজনক কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আটক কৰা নাই। যিহেতু IGP জিতমোহনে যেতিয়া অভিযান চলাবলৈ আহিছিল, তেওঁ সাংবাদিকে সাক্ষাৎ কৰোঁতে তেওঁ সুধিছিল যে যিকেইজন নাম বৰ্তমান তাত দিয়া হৈছে, ডাঙৰ যিসকল ব্যৱসায়ী তেওঁলোকক আটক কৰা হ'বনে নহয়, তেওঁলোকক আওতালৈ অনা হ'ব নহয়। তেতিয়া জিতমোহন দলে এটা উত্তৰ দিছিল যে যিসকলৰ নাম আছে তেওঁলোককো তদন্ত কৰা হ'ব, তথ্যৰ ভিত্তিত যদি তেওঁলোক প্ৰমাণিত হয় তেতিয়া তেওঁলোককো আটক কৰা হ'ব বুলি তেওঁ যিহেতু সাংবাদিকক সাক্ষাৎকাৰত জানিবলৈ দিছিল। গতিকে ইতিমধ্যে জনা গৈছে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে, তদন্ত অব্যাহত থাকিব। হয়তো যিসকল ইয়াত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক হয়তো তদন্তৰ আওতালৈ আনিব, ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছো। নিশ্চয় ৰীনা, যিহেতু এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱা নাছিল আৰু আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিবা আৰক্ষীক মেনেজ কৰি এনেদৰে অবৈধ কয়লা খনন অব্যাহত আছে, লিডুৰ দীৰ্ঘদিনীয়া কথা, এয়া আজিৰ কথা নহয়। গতিকে তেনেস্থলত উৰ্বশী মৰাণৰ যি প্ৰতিবাদ, এই প্ৰতিবাদে কিন্তু বহুত দিশ উন্মোচিত কৰিব যদিহে আৰক্ষীয়ে সঠিক দিশত আগবঢ়াই নিয়ে তদন্ত। হয় জয়ন্ত, যিটো ক'ব লাগিব লিডুৰ যি একাংশ অবৈধ কয়লা খনন কাৰ্য চলি আছে, সেই অবৈধ কয়লা খনন কাৰ্য কেতিয়াও কয়লা ব্যৱসায়ীসকলে অকলে চলাব নোৱাৰে। ইয়াত হয়তো জড়িত থাকিব নিশ্চয় আৰক্ষী একাংশ প্ৰশাসনৰ লোক। গতিকে ক'ব লাগিব যেনেকুৱা ধৰণৰ যি ঘটনা ঘটি থাকে, এই ঘটনাক লৈ উচিত যি তদন্ত বা উচিত যি ন্যায়, তাৰ বাবে লিডু আৰক্ষী থানাখনে যথেষ্ট বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া চকু মুদা খুলি ভাও ধৰিব বা কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিব, তেতিয়া এনেধৰণৰ ঘটনা সঘনাই সংঘটিত হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিব। এই ক্ষেত্ৰত আগন্তুক সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আৰক্ষীয়ে সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। ৰীনা, এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাম আপোনাক আৰু এক প্ৰকাৰ এতিয়া ন্যায় লাভ কৰাৰ পথত উৰ্বশী মৰাণ। ইমান দিনে হাবাথুৰি খাইছিল স্বামীৰ সন্ধান বিচাৰি, অৱশেষত স্বামীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আৰু আজি সন্ধিয়া মৃতদেহ পৰিয়ালক সমজাই দিব আৰক্ষীয়ে। খবৰৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম। গুড মৰ্ণিং 18ত সময় হ'ল এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল, নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মহাৰাজৰ জয়ন্তীৰ বিশেষ কাৰ্যসূচীটো অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আজি কাজিৰঙাৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিম যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে নীলোৎপল কিমান সময়ত গজ মহোৎসৱৰ উদ্বোধন কৰা হ'ব কেনেকুৱা পৰিৱেশ এইখিনি মুহূৰ্তত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত নিশ্চয় জয়ন্ত প্ৰায় 10:30 বজাৰ লগে লগে গজ মহোৎসৱৰ উদ্বোধন কৰা হ'ব আৰু যি হস্তি প্ৰকল্পৰ 30 বছৰীয়া বা যি 30 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে যি গজ মহোৎসৱৰ যি আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেই গজ মহোৎসৱৰ উদ্বোধন কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমানো কহৰাত ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতেই 5-10 মিনিটৰ ভিতৰতেই ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে জীপ চাফাৰী সামৰি তেওঁ পুনৰ পুলিচ গেষ্ট হাউচলৈ ঘূৰি আহিব আমি দেখুৱাইছোঁ জয়ন্ত আমি কালি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আজি পুৱা যদিও বা মিহিমুখত তেওঁ হস্তি যি হাতী চাফাৰী কৰাৰ কথা আছিলে কিন্তু বিশেষ কাৰণত হাতী চাফাৰী বাতিল কৰা হৈছিলে তাৰ সলনি জীপ চাফাৰী কৰিব বুলি আমি কালি জনাইছিলোঁ আৰু আজি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সেই অনুসৰি জীপ চাফাৰী কৰিলে হাতী সাজু কৰি ৰখা হৈছিলে কিন্তু তথাপিও এটা কথা ক'ব লাগিব যে জীপ চাফাৰীৰ ব্যৱস্থা জীপ চাফাৰী কৰিলে জীপ চাফাৰী কৰি কিছু সময়ৰ পিছতে পুনৰ পুলিচ গেষ্ট হাউচলৈ ঘূৰি আহিব পুলিচ গেষ্ট হাউচলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত তেওঁ কিছু সময় জিৰণি ল'ব জিৰণি লোৱাৰ পিছত 10:15 তেওঁ সেই সভাস্থলীলৈ যাব তাতে হস্তি প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব আৰু জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কিছু বিশেষ মহিলাৰ সৈতেও তেওঁ মিলিত হ'ব তেওঁলোককো লগ পাব যি বিশেষ কৌশল যি থকা তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আছে তেনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা আছে এই কথা পাতি তেওঁলোকক উৎসাহ যোগাব আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী ইয়াৰ পৰা পোনে পোনে গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হ'ব আজি দ্বিতীয় দিনত দিনৰ 12 বজাত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভ্ৰমণসূচী সামৰিব হয়তো ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে অহাৰ সময় হৈছে তেওঁ হয়তো আহি পাইছে এঠাইলৈকে সমগ্ৰ পথছোৱাৰে এতিয়া যে এই পথে অন্য বাহনৰ চলাচল সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰা হ'ব আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী কনভয় পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত পুনৰ এই পথছোৱা খুলি দিয়া হ'ব 10:15 পুনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী পুলিচ গেষ্ট হাউচৰ পৰা কহৰাৰ যি হস্তি মহোৎসৱৰ যি গজ মহোৎসৱৰ যি উদ্বোধন কৰা যি সভাস্থলী আছে সেই সভাস্থলী যাব আৰু তাত গৈ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে হস্তি মহোৎসৱৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব জয়ন্ত নিশ্চয় বিগত বৰ্ষতো তদানীতন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আহিছিল আৰু এইবাৰ দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আহিছে আৰু দ্ৰৌপদী মুৰ্মু দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ এই আগমনে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব নীলোৎপল নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত কাজিৰঙা অসমীয়াৰ আৱেগ কাজিৰঙা অসমৰ গৌৰৱ আৰু কাজিৰঙা অসমৰ যি কাজিৰঙাৰ ঐতিহ্য কাজিৰঙাৰ যি সৌন্দৰ্য সেই সমগ্ৰ বিশ্বতে কাজিৰঙা বিখ্যাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙালৈ দুটা বছৰত দুগৰাকীকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি আহিছে ৰামনাথ কোবিন্দ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি তেখেত আহিছিলে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাজিৰঙালৈ আহিছে ই নিশ্চয়কৈ শুভ বাৰ্তা আৰু এক ইতিবাচক বাৰ্তা যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ 2 বছৰ
নিয়মীয়াকৈ দুগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি আহিছে, 3গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি বৰ্তমানলৈকে আহিছে। 1982 চনৰ পিছত ৰামনাথ কোবিন্দ ডাঙৰীয়া আহিছিলে, তাৰ পিছত দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আহিলে। গতিকে নিশ্চয়কৈ কাজিৰঙাৰ বাবে উৎসাহৰ কথা আৰু কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনক এয়া আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিব, কাৰণ যিহেতু এই বাতৰি ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে সম্প্ৰচাৰ কৰিছে, ইয়াৰ লগে লগে কাজিৰঙাৰ বিষয়ে আৰু অধিকভাৱে ৰাইজে জানিব আৰু অধিকভাৱে সমগ্ৰ বিশ্বতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হ'ব। গতিকে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত এনেও বিশ্বত নাম আছে আৰু অধিক সেই গতি মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব এই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভ্ৰমণে। আৰু আশা কৰা হৈছে অনাগত সময়ত গজ মহোৎসৱ বা এনেধৰণৰ কাজিৰঙাৰ যিসমূহ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে বা যিসমূহ পৰিকল্পনা ওলাইছে, এই পৰিকল্পনাসমূহে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনক অধিক দ্ৰুতগতিত কৰি তুলিব। জয়ন্ত। হয়, ধন্যবাদ নিৰুৎপল। বিদায় জনাম এই মুহূৰ্তত আপোনাক। পৰৱৰ্তী বুলেটিনত আমি পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আপোনাৰ সৈতে। আৰু জীপ ছাফাৰী কিছু সময় পিছতে সামৰিব। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে 10:30 বজাত গজ মহোৎসৱ উদ্বোধন কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ডিঙি কটা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এজন লোকৰ মৃতদেহ। ভেটাপৰাত উদ্ধাৰ লোকজনৰ মৃতদেহ। GMCHৰ মৰ্গত ৰখা হৈছে লোকজনৰ মৃতদেহ। মৃত লোকজনৰ নাম কন্দৰ্প ওজা বুলি জানিব পৰা হৈছে। এয়া হত্যা নে আত্মহত্যা তাকে লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ। ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ অন্তত স্পষ্ট হ'ব মৃত্যুৰ কাৰণ। পুনৰ এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা মহানগৰীত। ডিঙি কটা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এজন লোকৰ মৃতদেহ। ভেটাপৰাত উদ্ধাৰ হৈছে লোকজনৰ মৃতদেহ। GMCHৰ মৰ্গত ৰখা হৈছে সম্প্ৰতি লোকজনৰ মৃতদেহ। মৃত লোকজনক চিনাক্ত কৰা হৈছে। নাম হৈছে কন্দৰ্প ওজা। অৱশ্যে এয়া হত্যা নে আত্মহত্যাৰ ঘটনা সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈ আছে। ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ অন্তত স্পষ্ট হ'ব মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ। গুৱাহাটী মহানগৰীত শেহতীয়াকৈ এটাৰ পিছত আনটো লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ডাবল মাৰ্ডাৰৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত থকাৰ সময়তে কামাখ্যাৰ নৰবলিৰ যি বিতৰ্ক তাকে লৈ এই মুহূৰ্তত চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে। আৰু তেনে সময়তে পুনৰ ডিঙি কটা অৱস্থাত এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছো সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে। ভাস্কৰ, যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত ভেটাপৰাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে সেই যুৱকজনৰ আচলতে মোৰ ডিঙি কটাৰ অৱস্থাত। আৰু সম্প্ৰতি তেওঁক যিহেতু মৰ্গত ৰখা হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ তেওঁ পৰিচয় আচলতে ওলোৱা নাই। আৰক্ষীও আচলতে নিশ্চিত নহয় যে তেওঁ কি কাৰণত তেওঁ এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল, তেওঁক কোনোবাই হত্যা কৰিলে নে তেওঁ নিজে আচলতে আত্মহত্যা কৰিলে, সেয়া আচলতে প্ৰশ্নবোধক। যি নহওক এই মুহূৰ্তত তেওঁক যিহেতু মৰ্গত ৰখা হৈছে, আৰক্ষীয়ে গোটেই বিষয়টো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ তেওঁৰ মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। যদি আচলতে হত্যা কৰা হ'ল, তেওঁক কিয় আচলতে হত্যা কৰা হ'ল সেই দিশসমূহ চালি জাৰি থকা আছে। আৰু আত্মহত্যা কৰিলে নেকি সেয়াও আচলতে চালি জাৰি থকা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্ততো মই কৈছো যে এই মুহূৰ্তলৈ কিন্তু সেই যুৱকজনৰ যি পৰিচয়, সেই পৰিচয় ওলোৱা নাই। হয়তো কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁলোকৰ যিটো পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগৰ চেষ্টা চলাই থকা আছে বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে। কিন্তু ভাস্কৰ, কন্দৰ্প ওজা বুলি প্ৰাথমিকভাৱে এই তথ্য আমি লাভ কৰিছো এইখিনি মুহূৰ্তত। কন্দৰ্প ওজা বুলি এটা ওলাইছে যদিও কিন্তু নিশ্চিত নহয় আচলতে এই মুহূৰ্তলৈ নিশ্চিত নহয় আৰক্ষী। গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে অলপ কিছু অসুবিধা পাইছে। কিছু সময় আচলতে অপেক্ষা কৰিব প্ৰয়োজন হ'ব, হয়তো তাৰ পাছতে স্পষ্ট হ'ব গোটেই ঘটনা। স্থানীয় লোকসকলে কিবা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ভাস্কৰ? স্বৰ্ণলতা পথত যিহেতু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো। নাই, আচলতে এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ ভাষ্য আমি সংগ্ৰহ কৰিব পৰা হোৱা নাই। যিহেতু এই মুহূৰ্তত আমি মৰ্গত আছো আৰু মৰ্গত হয়তো তেওঁলোকৰ পৰিয়াল অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আমি সেইকাৰণে অপেক্ষা কৰি আছো। হয়তো কিছু সময়ৰ পাছতে জয়ন্ত গোটেই ঘটনাৰ যি সবিশেষ তথ্য দিবলৈ সক্ষম হ'ব। নিশ্চয়, ধন্যবাদ ভাস্কৰ। আপুনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব। আমি পৰৱৰ্তী বুলেটিনত সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, ডিঙি কটা অৱস্থাত এজন যুৱক বুলি কোৱা হৈছে। এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এয়া হত্যা নে আন কিবা এতিয়াও স্পষ্ট ৰূপত জানিব পৰা হোৱা নাই। ভেটাপৰা স্বৰ্ণলতা পথত আজি পুৱাই উদ্ধাৰ কৰা হয় ডিঙি কটা অৱস্থাত যুৱকজনৰ মৃতদেহ। কিন্তু এতিয়াও যুৱকজনৰ প্ৰকৃত পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। যদিওবা প্ৰাথমিক তথ্যত কন্দৰ্প ওজা বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু এয়া নিশ্চিত নহয়। যুৱকজনৰ প্ৰকৃত পৰিচয় এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। ক্ষন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে আমি লৈ আহিম ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম